مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کچھ بہتری نہیں آ رہی بلکہ مزید بگڑاؤ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب 2.5 منٹ کا دورہ کر کے سعودی عرب سے واپس آ گئے۔ وہاں پہ ان کا استقبال کیا ہے نائب گورنر مکہ نے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ کتنی پذیرائی ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ بنایا گیا ہے، اور نہال ہاشمی کیا چیز ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات آج پھر کر لیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پر ایک ویلاگ چھوٹا سا بنایا تھا۔ البتہ سب سے پہلے چلتے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، میں گھر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ عمران خان وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور ایسے معاملات میں ضمانت ہو جاتی ہے، لہٰذا میں بھی اسی سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اگلے روز پھر کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ اگلے روز سے مطلب یہ ہے کہ کل جمعرات کو کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور بڑی امید تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ارباب طاہر صاحب اور ان کے ساتھ خادم حسین سمرو صاحب بیٹھتے ہیں۔ یہ 2 رکنی بینچ ہے، ان کی طرف سے بھی وہی کچھ کیا گیا جو وہ چاہتے تھے، یعنی ان کے اوپر والے چاہتے تھے۔ جس طرح سے پہلے عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی کوئی سبیل نہیں نکل سکی، اور جس طرح سے عمران خان کے خاندان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں علاج کروایا جائے، وہاں پہ ان کو داخل کروایا جائے، لیکن جج صاحبان کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ میڈیکل بورڈ کون بنائے؟ انہوں نے کہا کہ چیف کمشنر صاحب یہ میڈیکل بورڈ بنائیں گے، اور کن ڈاکٹر پر مشتمل یہ بورڈ بنایا جائے گا اس کا بھی ان کی طرف سے حکم دے دیا گیا۔ جس طرح سے عمران خان کے خاندان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے ڈاکٹروں کو بھی عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی بورڈ میں شامل کیا جائے، اور ان کے خاندان کو بھی عمران خان تک رسائی دی جائے، لیکن ان دونوں معاملات کو بھی جج صاحبان کی طرف سے نظر انداز کر دیا گیا، اور میڈیکل بورڈ میں عمران خان کے ڈاکٹروں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے ملاقات کی بھی کوئی سبیل نہ نکل سکی، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا علاج کروایا جائے، وہاں پہ ان کو داخل کروایا جائے، لیکن اس کی بجائے شفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں عمران خان کا علاج کا کہا گیا ہے۔ ہاسپٹل بھی وہ نہیں ہے، ڈاکٹر بھی وہ نہیں ہے، اور عمران خان کے ڈاکٹروں کو بھی عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی۔ جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب ایک امید لے کر گئے تھے، وہ امید بھی ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ بورڈ بنایا جاتا ہے تو اس کی کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ ان کا خاندان عمران خان کا اس پر متفق نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لیکن جو کچھ ججوں کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے اسی پر ہی عمل ہونا ہے۔ باقی نجم سیٹھی کی طرف سے ایک اور چھوڑ دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 جرنیلوں کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب ماشاءاللہ سے ایسے ہی چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف۔ وہ پہلے کی طرح ہی بھیانک ہے۔ جس طرح سے ایران کی طرف سے پہلے ہی امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں موجود مفادات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان میں مزید تیزی بھی آ گئی ہے۔ ایک تو آبنائے حرمت کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے، اور پہلا بیان بھی علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کا سامنے آیا ہے، جن کو سپریم لیڈر باقاعدہ منتخب کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آبنائے حرمت کسی صورت میں بھی نہیں کھولی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ خامنہ ای کی طرف سے امریکہ کو یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اپنے اڈے اٹھا کر لے جائے، مشرق وسطیٰ سے نکل جائے۔ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کے والد علی خامنہ ای کے ساتھ کیا وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال کسی بہتری کا امکان سر دست نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے مزید خبر یہ ہے کہ ایران پر وسیع حملوں کی نئی لہر سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کا بڑا اٹیک، 200 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نشانہ بنایا گیا ہے۔ امارات، عراق، کویت میں امریکی تنصیبات اور اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی شپ سمیت 3 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ بصرہ میں آئل ٹرمینل پر آپریشن معطل کیا گیا ہے۔ بحرین میں تیل کے ٹینکوں میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ دبئی میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکی طیارہ بردار جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کویت سمیت خلیج میں عید تقریبات اور پروگرام منسوخ
मनसूख कर दिए गए हैं। तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। मशरक़ वस्ता में सियाहत को यौमिया $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बारूदी सिरंगें नहीं बिछाई। ईरान की तरफ से यह कहा गया है हमले जारी हैं, हर शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। ये रहबर आला की तरफ से कहा गया है। ऑयल महंगा होने में हमारा फायदा है, ये ट्रंप ने कहा है। जबकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, इसराइल ने भी हमला किया है, तो फिर दुनिया तैयार हो जाए $200 फी बैरल तेल खरीदने पर। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ईरान की तरफ से जिस तरह से खलीजी मुमालिक में अमरीकी मुफादात पर हमले जारी हैं, इसी तरह से कुवैत पर अब ताज़ा हमला किया गया और दुबई में बुर्ज अल खलीफा पर भी ड्रोन भेजा गया, लेकिन ड्रोन अपने निशाने पर ना पहुंच सका, उसको पहले गिरा दिया गया। लेकिन इसका मतलब तो यही बनता है कि ईरान की तरफ से बुर्ज अल खलीफा को अब अपने निशाने पर ले लिया गया है। ये कोई अच्छी खबर मुसलमानों के लिए या दुबई के लिए नहीं है। बहरहाल जिस तरह से सूरत हाल आगे चलती जा रही है, मुसलमान आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से 2.5 मिनट के दौरे पर सऊदी अरब में चले गए, वहां पे उनकी क्या सरगर्मियां रही उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ईरान तनाज़ा शहबाज शरीफ की वली अहद से मुलाकात, पाकिस्तान सऊदीया के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। वजीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल भी दौरे में मौजूद है। वजीर आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब की भरपूर हमायत और मुकम्मल यकजहती का आयादा, अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। वजीर आज़म का दौरा खित्ते में अमन से मुतल्लक अमूर पर राब्तों का हिस्सा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया है चीन की सालसी की कोशिशें भी जारी हैं। ये सदर शी की तरफ से पैगाम दिया गया है। पाक अफगान जंग की शिद्दत कम हो गई है। वजीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, मुख्तसर दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये तर्जमा दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने के हवाले से। निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े लीडर भी रहे हैं और छोटे कारकुन भी रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की तरफ से जब ये लंदन गए थे, ये भी मुलाकात के लिए मियां नवाज शरीफ के करीब हो रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इशारा करते हुए कहा कि इसको पीछे ले जाओ। ताहम ये फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब का ही दम भरते रहे और मियां नवाज शरीफ को बिल आखिर इन पर भी तरस आ गया और उनको गवर्नर बना दिया गया सिंध का। और ये भी आपके सामने, दुनिया के सामने है किस तरह से मियां नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया था और मुस्लिम लीग नून के बड़े और छोटे लीडर किस तरह से जजों पर बिल पढ़ रहे थे, जजों पर हमले कर रहे थे, किस तरह से उनकी तज़हीक कर रहे थे, किस तरह से उनकी किरदार कुशी कर रहे थे और ये भी उनमें शामिल थे। इनकी तरफ से बयान सामने आया था जिस तरह से नाना पाटेकर अपनी फिल्मों में बिल्कुल उसी तरह की शक्ल, उसी तरह का रंग और उसी तरह का लहजा। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन, बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। निहाल हाशमी ने कहा था कि तुम लोगों ने कहाँ रहना है, रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों ने कहाँ रहना है, तुम्हारी औलादों ने कहाँ रहना है, तुम्हारी औलादों पर अरसा हयात और ये जमीन तंग कर दी जाएगी। ये निहाल हाशमी साहब की तरफ से कहा गया और जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से इनको अदालत में तलब कर लिया गया तो इन्हें अदालत लगी, इन्होंने माफ़ी मांगी और दीगर वकला की तरफ से, बाहर के अहदेदारों की तरफ से माफ़ी मांगी गई, इनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई और उनको माफ़ भी कर दिया गया। लेकिन वो एक और महफिल में ऐसे बोले कि साकिब निसार को कुत्ते का बच्चा कह दिया। जब ये सारा सूरत हाल और जब ये वीडियो सामने आई तो इनको फिर तलब किया गया, फिर वकला की तरफ से माफ़ी मांगने की कोशिश की गई, लेकिन इनको सजा सुना दी गई और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनको वही इनाम दिया गया कि देखें मेरी खातिर इसने किस तरह से जजों के खिलाफ बात की है और ये पाक फौज के खिलाफ भी जुबान दराजी करते रहे हैं। उनको गवर्नर बना दिया गया और फिर जिस तरह से फारूक सत्तार की तरफ से कहा गया, जिस तरह से
पुराने गवर्नर उन्होंने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि मैं सारा कुछ आप सामने नहीं लाने जा रहा कि किस तरह से मुझे सजा दी गई है, मुझे गोल प्लाजा के बारे में बात करने की सजा दी गई है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। फारूक अख्तर की तरफ से ये भी धमकी लगा दी गई है कि अब हमारा हुकूमत में रहना मुश्किल हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि एमपीओ वाले हुकूमत से दूर रह सकेंगे, क्योंकि इनको हुकूमत ही से ऑक्सीजन मिलती है। बहरहाल ये ऐसी धमकियां देते ही रहते हैं। निहाल हाशमी साहब आज किसी वक्त भी हलफ उठा सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।